तख्त साहिबाना दी मान मर्यादा मिट्टी च मिलाई, सुतंत्रता खत्म कर दी। उत्थे अकाली फूला सिंह जथेदार साहिब जी का जिहड़ा अदब सत्कार सी अहुदे दा जी, उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिता है। अकाल तख्त साहिब है जी, तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोले गुरुद्वारियां दा प्रबंध है जी, ना कि श्री अकाल तख्त साहिब का कब्जा। एक मुलाजम बदल के तो दूजा मुलाजम ले आंदा आ, ये मुलाजमां दियां बदलियां होईयां ने, कोई जथेदार नियुक्त नहीं होया, ना इनू कोई जथेदार मनदा आ। अगर जे पंथ ने इन्हां नू इत्थे जथेदार मन्निया तो समझ लो कि जथेदार दा अहुदा खत्म है। MLA दा एक दिन उत्ते हो जांदा, वो MLA नहीं रहिंदा, मुख्यमंत्री नहीं रहिंदा, MP नहीं रहिंदा, MC नहीं रहिंदा। इत्थे की एक वारी जेड़ा मैंबर बन गया वो लमसम ही है। हुण जिन्ना चिर वो मर नहीं जाता उन्ना चिर उन्होंने कोई ला नहीं सकता। पंथ विरोधी ने वो भी जी पहला बादलों च मिल के गफे छकते रहे, हुण वो विरोधी बन के छकना चाहते हैं। तो मैं ये भी कहांगा भी पिछले दिन ही इन्होंने कह दिता जी असीं महाराज जी के जख्मी स्वरूप के दर्शन करावांगे, जिन्हों गोली लगी तो गोली मरवाई किन्ना सी उन्हां दे भी दर्शन करा दिओ। मीटिंगां किन्ना कीतियां सी, चिट्ठियां किन्ना लिखियां सी, फौज किन्ने चढ़ाई सी, रिश्तेदार किहदा सी जिन्हों तुसीं अमृतसर लिया के रातों रात हमला करवाया वा, वो सारा कुछ दसो। बीबी जगीर कौर जदों प्रधान सी श्रोमणी कमेटी दे जी, 328 स्वरूपां दे चोरां नूं इन्हां ने छड्डिया जी, ते जिहड़ा 328 स्वरूपां दे चोरां नूं चोर नहीं मनदा, अज वो दुबारे प्रधान आ भी जाए तो असीं कराउणा। मान सरकार जिहड़ी है वो गुरु घर प्रति साडियां सिखां दीयां जिहड़ियां भावनावां ने उन्हों मुख रखे, इन्हां दे नाल ताने मेहने मारन की बजाय काम वाले ध्यान देवे। NGO ना चलाए सिस्टम, इन्हां लोगों ने उस SGPC का अजिहा जलूस कढ़िया। पहला उन्होंने दिल्ली कमेटी च वंडिया, मुड़ के उन्होंने पाकिस्तान कमेटी बन गई, हुण वो हरियाणा कमेटी बन गई, हुण वो पंजाब कमेटी ते चंडीगढ़ बन जू, उदों अगे वो फिर माझा मालवा दुआबा बन जू। जे बादल के रह गए तो फिर एक दिन इस कमेटी का भोग पै जाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अकाल चैनल देखने वाली सारिया संगतां का स्वागत करते हैं। साध संगत जी, जिवें कि आप जी जानते हो कि पंजाब दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां नूं लैके माहौल भखदा दिखाई दे रहा है। पिछले दिनी केंद्र सरकार वालों अथॉरिटियां नूं एक दिशा निर्देश दिते गए कि जिहड़े जिला डिप्टी कमिश्नर ने, जिले के जिहड़े DC साहिबान ने, वो जिहड़ियां नवीं वोटर लिस्ट ने उन्हां नूं तैयार करन। एक संकेत लिया जान लगा कि जिहड़ियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां ने वो जल्द हो सकदियां ने। आखिर इन्हां चोणां दे विच की मुद्दे होणगे? मन्निया जाता है कि काफ़ी लंबे समय तो एक धिर है जिहड़ी काबज हुंदी आ रही है, विरोध भी है तो उन्होंने हक दे विच भी कई जिहड़ियां जथेबंदियां हैगियां ने। हुण ये देखना होएगा कि इन्हां चोणां दे विच किहड़े मुद्दे हो सकते हैं जां किहड़े मुद्दਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ चोण लड़नी चाहिए है। ये गल्लां जे चल ही रही सी कि ये दौरान ही अज असीं देखते हैं कि ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह जिहड़े जथेदार सी अकाल तख्त साहिब दे, उन्हां नूं अहुदे तो फारग कर दिता गया है तो ਗਿਆਨੀ रघुबीर सिंह नूं जिहड़ा वै नवें जथेदार है जिहड़ा नियुक्त कर दिता गया वै। गलबात करांगे। भाई बलदेव सिंह जी वडाला साडे नाल ने, सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करते हैं। भाई साहब वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। भाई साहब आपां गल अकाल तख्त साहिब तो ही शुरू कर लैंदे हां जी। अज जथेदार साहिब की नियुक्ति हो गई है ਗਿਆਨੀ रघुबीर सिंह जी की, किवें देखदे हो इस नियुक्ति नूं ते जिहड़े ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह नूं उहदे तो फारग कीता वै, उन्हां नूं तख्त दमदमा साहिब वापस कह लो कि ड्यूटी निभाउण वास्ते, सेवा निभाउण दी गल सामने आ रही है। इत्थे कि कुल मिला के जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते काबज बादल किया ने, उन्हां दे नाल चलण वाला संत समाज जी, सीरी रखे हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर जिन्हां दी म्याद पुग चुकी है, वो है नहीं जी, पर केंद्र दे नाल मिली भुगत होने करके उन्हां दा कब्जा है। उन्होंने जिथे तख्त साहिबाना की मान मर्यादा मिट्टी च मिलाई,
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੀ, ਨਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ 328 ਸਰੂਪ, 1000 ਸਰੂਪ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 220 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਵਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਜੀ, ਇਹ ਚੋਰ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜੀ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਲੱਥਿਆ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਬਦਲਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਐਸਪੀ ਬਦਲਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਆਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੀ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਜੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਪੰਥ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠੇਬੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੰਦ ਕਿਦਣਾ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚੌਧਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਪੈਸੇ ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੱਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਈਏ। ਆਖਿਰ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਪਈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਹਿਬਾਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖਵਾਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ਼ ਲੈ ਚੰਗਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਸੰਦ ਪੁਣੇ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕਾਕਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਕਰ ਲੈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਤੀਜਾ ਮਗਰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਆ ਮਜੀਠੀਏ ਟੱਬਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ
ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਪਰਾਧਕ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰੈਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਖਰੂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ, ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਦੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਕਿੱਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਵਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘੜ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਭੱਜੂਗਾ ਇਹਦੇ ਗੋਡੇ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ, 5 ਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, MLA MP MC ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ MLA ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ MLA ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, MP ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, MC ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਲੰਮਸਮ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਚੀ, ਕਈ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ BJP ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਿਆ ਕਿ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ 45 ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੋਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 2.5 ਟੋਟਲੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਆ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ, 24 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਬਦਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, 22 ਮਾਰਚ 31 ਚੋਂ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ? ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਜੀ, ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਫੇ ਛਕਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਰੋਹ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਗੋਲਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 328 ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 1000 ਸਰੂਪ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੰਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੇਬੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 220 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। 502 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੁਸਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਇਦੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੀਗੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੈਟਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੀ, BSF ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਸੰਪਰਕ? ਜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵੋਗੇ? ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੀ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕੁਰਸੀ ਮੁੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਘਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋਣ-ਮੋਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੋਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, MC ਦੀ ਚੋਣ, MP ਦੀ ਚੋਣ, MLA ਦੀ ਚੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤ ਰਹੀ, ਪਰ SGPC ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਵੱਖਰੀ ਬਣੂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰਖਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਨਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ
ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਪਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਰਖਾ ਕੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨਯੋਗ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਲੋ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਬਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, 2 ਇਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, 2 ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਐਂਡ ਤੇ 4 ਵੋਟਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹੀ ਧਿਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ 2016 ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 2 ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੜੇ ਤੇ ਸਰਨੇ ਕਿਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁੰਬ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਡਾਲੇ ਨੇ ਹਰਾਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰਾਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਜੀ, ਵਡਾਲੇ ਨੇ ਹਰਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਕੁਰਸੀ ਲਈ, ਗੋਲਕ ਲਈ, ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਤੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੂ, ਲਿਖੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੰਥ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਭ ਕਾਹੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਾ ਲਓ ਜੀ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੁਸਕੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਆਣੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੌਜੇ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਗਧੇ ਨੂੰ ਬਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨਿਭਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਵੇਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਡਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰਕੇ ਝੂਠ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹੀ, ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਹੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਪਰ
ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ 1000 ਸਰੂਪ ਚੈਨਾ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ 2011 ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ, ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਭਦਾ ਬੜਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੁਤਬਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਸ ਦੌੜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਬੜਾ ਖਫਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਲੜੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਗਮਨ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਧੀ ਭੈਣ ਪਤਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਜੋ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਏ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੀਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ SGPC ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ, 185 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖੋਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਖੋਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਲੀ, ਹੋਂਦ ਖੋਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਖੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਰੁਤਬੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨੇ। 35,000 ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸੀਰੀ ਰੱਖੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਠੇਕਾ 50,000 ਆ, ਅੰਦਰ 5,000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ 45,000 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਗੋਲਕ ਦਾ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਕੱਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰਜ਼ਾਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦਵਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਵਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀ ਰੱਖੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਜੋ ਖਦੇੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਛੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਦੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ 12 ਦਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਫੌਜ ਕਿੰਨੇ ਚੜਾਈ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ 84 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ। 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੀੜਾ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਚਾ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫੋਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਤੇ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਜਾਂ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਡਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀਰ ਮੋਢੀ ਬਣੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਨਾਲ ਖੜਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣਾ, ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਮਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਮਲੀ ਹੋਣ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਆ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਂਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿਰਾਸਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਪਸਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਛੁੱਟ ਗਏ
ਉਦੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਵਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ SGPC ਕੋਈ NGO ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਕ NGO ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ SGPC ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ SGPC ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ SGPC ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣ ਜੂ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਬਣ ਜੂ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਊ। ਤੇ ਜੇ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। NGO ਨਾ ਚਲਾਏ, ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਏ। ਜੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਵੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਨੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੁੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੱਖ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਰਗ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਵਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।